ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਟ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਸਵੇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਜੋ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ उस बारे गलबात की जाएगी तो नाल ही नाल गलबात की जाएगी सुखबीर बादल दी। सुखबीर बादल जिन्हां दे कि अस्तीफे की गल 2 दिन पहला उठी सी, लेकिन भावें कि बादल परिवार वालों या फिर कहीए कि श्रोमणी अकाली दल पार्टी के वालों इन्हां नूं नकारिया गया सी, लेकिन एक बार फिर तो इस अस्तीफे की मंग उठी है। मंग किन्हां वालों उठाई गई है, किस तरीके नाल उठाई गई है, इस बारे गलबात करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे आम आदमी पार्टी सरकार वालों जो नवीं आबकारी नीति तैयार की गई सी वो विवादां दे विच आ चुकी है। सो उस दे उपर रोक लगी है। विवाद किस तरह के उठे सीगे ते रोक क्यों लगी है, किस वल्लों लगाई गई है, इस बारे विस्तार दे नाल जानकारी दी जाएगी। तो इस पूरे खबरों के उपर गलबात करने लई मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर जी। सुन की सर, जिवें कि विधान सभा का सैशन चल रहा है, बजट सैशन भी निकलियागा, खूब हो हंगामा होयागा। जिथे विरोधी पार्टियां सरकार नूं घेरदियां नज़र आईयां सी, उत्थे सरकार ने भी मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार वालों भी रवायती पार्टियों के उपर पलटवार किया गया। जेकर गल करिए जेल कल्चर की, जिस नूं लैके कि आम आदमी पार्टी काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है। लगातार वीआईपी कल्चर जो कि जेलों के विच चल रहा सी उसनूं खत्म करने दी कोशिशां कीतियां जा रही हैं, जिस दे तहत आम आपां देखिए जेलों के विचों लगातार मोबाइल फड़े जा रहे हैं, सुख सहूलतां माण रहे वीआईपी लोगों की जो वीआईपी कह दी भी कल्चर सी उहनूं खत्म किया गया। तो नाल ही नाल कल एक बड़े इल्ज़ाम भी लगे ने जेल मंत्री दे वल्लों रवायती पार्टियों के उपर मुख्तार अंसारी नूं लैके। उन्होंने ये गल कही है कि मुख्तार अंसारी जो कि गैंगस्टर है तो जेलों के विच बंद सी, तो पिछले टाइम की गल करिए 2 साल पंजाब दी रोपड़ जेल दे विचों बंद रहे ने, लेकिन उत्थे उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट दिता गया सी, जिथे कि उन्हां दी वाइफ भी उन्हां दे नाल जेल दे विच आके रुकी रही है। सो किवें देख रहे हो, क्योंकि सरकार दे उपर रवायती पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाए ने कि लाखां रुपये उन्हां नूं वीआईपी सहूलतां देण दे लई सरकार वालों खर्च दिते गए। किवें देख रहे हो जेल मंत्री दे इस पलटवार नूं, इस वड्डे इल्ज़ाम नूं? लखविंदर, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि ਅੱਜ ਤੋਂ कुछ समय पहला ਜਦੋਂ सिद्धू मूसेवाला ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। खैर, तो कल विधान सभा जो सैशन चल रहा है बजट सैशन उत्ते बहस जो हो रही सी, उस वे हरजोत बैस जो जेल मंत्री ने उन्होंने बड़ा गंभीर इल्जाम जोड़ा वो कांग्रेस की सरकार ते लाया ते बड़े महत्वपूर्ण जोड़े इंकशाफ आ वो कीते। उन्होंने मुख्तार अंसारी नूं लैके ये गल कही कि रोपड़ की जेल च उसनूं 2 साल वास्ते रखा गया और बिना उहदे उत्ते जिहड़ी FI बड़ी मामूली केस दे विच ते कदे भी उसका चलान जिहड़ा वो पेश नहीं किया गया ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 25 ਬੈਰਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 25 ਬੰਦੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 55 ਲੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾ ਪਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा कि उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਂ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ यूपी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ? ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਣ ਕੇ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੰਦਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਥ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਭ ਉਸੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਨੰਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਸਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਉਸਨੇ ਨਿੱਘ ਮਾਨਿਆ ਅੱਖੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਉਹ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 40% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹਰ ਤੀਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ, ਫਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ SIM ਕਾਰਡ ਫੜੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖੀ ਸਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਖਵਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ? ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੋਗੇ ਬਦਲੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਂਦਨੀ ਤਾਣਾ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, 7 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਉਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ? ਲਖਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਵਿਕਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਉਣਾ ਹੈ, 94 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਲਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005-2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਜੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਹੁਣੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਣਕੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਨਾੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਇਹ, ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ, CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਚੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਪ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਰਾਇਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੱਲ ਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਣੇ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ MLA, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ।
ਜਿਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਕਿ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ 29% ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਬੀਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 2017 ਚ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਲਓ, 2022 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਧਕ ਬੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਵੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ? ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਕੋਲ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ,
ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਆਪਣੀ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਜੀ ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਧੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ 29% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6% ਤੇ VOTING ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਪੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪੱਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਲੰਕੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।